Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi yassir wa a'in ya karim. Nam ya ahibbati rahimani wa rahimakumullah. في هذا اليوم إن شاء الله سنستمر درسنا في النحو. وفي الأسبوع الماضي قد تعرفنا عن ظن وأخواتها عن ظن وأخواتها. نعم، نراجع قليلا عن هذا الموضوع. افتحوا الصفحة 113. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ثالثا ظن وأخواتها. قال المصنف رحمه الله تعالى وأما ظننت وأخواتها فإنها تنصب المبتدأ والخبر على أنهما مفعولان لها، وهي ظننت وحسبت وخلت وزعمت ورأيت وعلمت ووجدت واتخذت وجعلت وسمعت. تقول ظننت زيدا منطلقا وخلت عمرا شاخصا وما أشبه ذلك. بالأمس قد تعرفنا أن هذا الموضوع بأن ظن من حرف النواسخ، يعني سوى كان وأخواتها وإن وأخواتها. يعني في هذا الكتاب يعني يذكر الشرح، ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث من نواسخ، النوع الثالث من نواسخ من حرف النواسخ التي تنصب المبتدأ والخبر وتجعل المبتدأ والخبر مفعولان لهذا الحرف النواسخ. فهمتم يا إخوة؟ نعم، نراجع. وما هي حرف النواسخ؟ وما هي ظن وأخواتها؟ هي ظن وحسب وخال وزعم ورأى وعلم ووجد واتخذ وجعل. ظن وحسب وخال وزعم، يعني معنى هذه الكلمة نفس المعنى، أي المعنى قريب، يعني المعاني قريب، يعني بين ظن حسب وخال وزعم معناها قريب. يعني ظن بمعنى حسب بمعنى خال، وممكن زعم يعني بمعنى ظن بمعنى حسب، هكذا. لو رأيتم في القاموس يعني معاني هذه الكلمة ترون بأن المعنى سواء، يعني أي قريب. طيب، عملها إذن الأول ظن من حرف النواسخ، هذا الأول. فهمتم؟ ظن وأخواتها من النواسخ. فهمتم؟ من النواسخ، هذا أولا. ظن وأخواتها من النواسخ. فهمتم؟ ثم ظن وأخواتها هي ظن حسب خال زعم رأى علم وجد واتخذ وجعل. كم؟ 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. إذن 9 كلمات
Ya, tis'an nawasikh. Aqsud yani dhanna wa akhwatuha. Al-awwal dhanna wa akhwatuha min anwa'in nawasikh. Thumma athani dhanna wa akhwatuha hiya tadhkurun dhanna hasiba wa khala wa ghairu dhalika. Thumma amaluha al-amal. Lianna al-amal hadha huwa alladhi يثبت عليه الإعراب. فهمتم؟ ثبت عليه إعراب يعني بهذا العمل كمثل في إلى ما عمله يجر الاسم الذي بعده هكذا. ولذلك نقول في حرف جر هكذا. والاسم الذي بعده في الغرفة الاسم المجرور هكذا. لو عرفنا العمل من النواسخ فسوف عرفنا الإعراب هكذا. وسهل جدا يا إخوة. نعم. عملها تنصب الاسم والخبر على أنهما مفعولان. التركيز هنا نوعين من العمل. فهمتم؟ التركيز هنا نوعين من العمل. هكذا أذكر هكذا يعني أريد أن أفهمكم بأن عملها اثنين. الأول تنصب الاسم والخبر. تنصب المبتدأ والخبر. مثلا رجل مجتهد. هذا المبتدأ رجل والخبر مجتهد. رجل مجتهد مبتدأ وخبر. رجل مبتدأ ومجتهد خبر. ثم دخل عليه النواسخ من ظن وأخواتها. ظننت أنا متكلم ظننت رجلا مجتهدا هكذا. آنفا قبل دخل عليه ظن وأخواتها كيف كان الحركات؟ كيف كان الإعراب؟ إعراب مرفوع. فهمتم؟ رجل مجتهد مرفوع بالضمة ومرفوع بالضمة. المبتدأ مرفوع بالضمة والخبر مرفوع بالضمة. لكن لما دخل ظن وأخواتها فنقول ظننت رجلا مجتهدا فصار رجلا بسبب دخل النواسخ وهي ظن. فهمتم يا إخوة؟ إن شاء الله تفهمون لأن هذا درس سهل جدا أليس كذلك؟ نعم. ظننت رجلا مجتهدا فصار رجلا منصوب بالفتح ومجتهدا منصوب بالفتح فصار هاتان كلمتان مفعولان. ظننت أنا رجلا مجتهدا. رجلا مفعول الأول ومجتهدا مفعول الثاني هكذا يا إخوة. فهمتم؟ كمثل نقول أكلت طعاما هكذا. أكلت طعاما. كيف الإعراب طعام؟ طعام مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة في آخره هكذا. أكلت طعاما ظننت رجلا. فهمتم يا إخوة؟ فصار مكانة المبتدأ مفعول. Jadi zanna wa akhwatuha ini
dari salah satu ya tugasnya adalah merubah ya, menghapus hukum awal ya menjadi hukum yang kedua dikarenakan tugasnya ya, tugasnya zonna ya. Apa tugasnya zonna? Tugasnya zonna dia memansubkan kalimat setelahnya ya, dan merubah statusnya yang tadinya dia mubtada wa khabar menjadi maf'ul. Itulah zonna, itulah nawasikh ya, yang menghapus ya. Yang dihapus apa? Hukum awal kalimat itu. Hukum awal kalimat itu marfu dan mubtada berubah menjadi mansub dan maf'ul, hakada ya. Jadi kalau sudah masuk zonna pada suatu kalimat mubtada wa khabar, zonna ya rajulan mujtahidan, maka berubah ya hukumnya mubtada wa khabar menjadi apa? Menjadi maf'ulani, menjadi dua maf'ul. Hakada ya ikhwan. Sahlun jiddan, alaysa kadhalik? Naam. Idan amaluha tansibul isma wal khabara ala annahuma maf'ulani. Ya. Pekerjaannya dia menasabkan. Kalau ingin lebih gampangnya lagi, menasabkan di sini artinya membaris fathahkan. Ya, fathatain. Ya, kalau di sini contohnya fathatain. Ya. Zanantu Zaidan muntaliqan. Ya. Saya mengira ya, si Zaid itu muntaliqan. Ya, pergi, muntaliqan. Ya. Baik, tansibul isma wal khabar. Amaluha, pekerjaannya tansibul isma wal khabar. Dia menasabkan ya, menjadikan nasab isim dan khabar, mubtada dan khabar. Ala annahuma maf'ulani laha. Karena apa? Karena dia berubah menjadi maf'ul bagi siapa? Bagi si zanna wa akhwatuha. Misaluha, contohnya zanantu Zaidan muntaliqan. Zanantu Zaidan muntaliqan zanna. Jadi zanna ini dia ya min naqul minal muta'addil ma'na ya, min af'alil muta'addi ya, af'al kata kerja yang dia membutuhkan apa? Objek, seperti akala ya'kulu ya. Hanya saja kalimat selain zona wa akhwatuha dia tidak merubah sebagaimana perubahan yang dilakukan zonna, seperti itu ikhwah. Taib. I'rabuha, i'rabnya bagaimana? Ya. Zanantu, contoh i'rabnya adalah zanantu Zaidan muntaliqan. Zanantu, zanna yazunnu, zanna kataba, qara'a. Ini apa? Fi'lun madin ya. Kata kerja yang menyatakan telah berlalu, seperti itu. Zahaba Muhammadun, akala Muhammadun ya. Qala Muhammadun ya. Zanna, zanantu, zanna fi'lun madin ya. Fi'lun madin nasikhun ya. Kita sebutkan apanya? Tugasnya sama seperti fi, harful jar ya. Alladhi yujarul isma ba'dahu. Fi, huruf jar yang memajrurkan memajrurkan isim setelahnya. Seperti itu ikhwan. Fi'lun madin nasikh. Jadi kalau misalnya antum diminta i'rab hadihi al-jumlah, dhanantu rajulan mujtahidan ya.
Maka antum i'rabkan zanantu, zanna fi'lun madin nasikh, watta ya dhamirun muttasilun, ya antum bisa lihat di situ muttasilun tersambung, dhamir yang tersambung, ya fi mahalli raf'in fa'il, ya keadaan atau posisinya apa? Rafa, ya dia marfu', ya karena apa? Karena dia fa'il. Kata kerjanya apa? Zanna. Fa'ilnya siapa? Ya dhamir mutakallim itu, zanantu, ya kalau zanna saja maka dia dhamirun mustatirun, ya takdiruhu huwa, ya kan, karena dia tidak ada dhamir mutakallim atau mukhatab di situ. Dia zanna rajulan mujtahidan. Gampang ikhwah ya. Jadi kalau tu di sini dia itu dhamirun muttasilun, ya atau dhamirun mutakallim muttasilun fi mahalli, posisinya apa dia? Posisinya dia rafa. Kenapa? Karena dia sebagai fa'il. Karena fa'il itu posisinya pasti rafa. Katabtu ad-darsa, tu. Siapa yang menulisnya? Siapa pelaku yang menuliskan pelajaran itu? Nah, dialah pelakunya, ya, penulis, ya. Katabtu dhamir mutakallim, ya, muttasil fi mahalli raf'in, ya. Li'annahu fa'il, seperti itu ikhwan. Ya, jadi kita jangan terlalu berpikir dalam sekali mengenai i'rab ini, karena cukup kita ketahui posisinya, tugasnya, maka kita sudah tahu i'rabnya apa. Zanna, kita tahu zanna itu apa. Zanna itu adalah kata kerja yang telah lalu, maka dia fi'lun madin. Zanna ini tugasnya apa? Nasikh. Udah selesai gitu aja ikhwan. Zanantu, tu. Ya, yang berprasangka siapa? Saya. Nah, saya kira. Berarti saya itu apa? Ya. Tu ini domirun, ya. Domirun apa? Misalnya mutakallim, muttasil, ya kan? Dia muttasil kan? Domirun muttasilun. Dia tidak mustatir. Ya, dia tidak terlihat gitu kan kalau mustatir. Nah, ini terlihat muttasil. Fi mahallin raf'in, jelas posisinya di situ dia marfu', rafa'. Kenapa? Li'annahu fa'il. Udah gampang. Lalu Zaidan, ya, Zaidan akaltu khubzan, saya telah memakan roti. Ya, ada yang namanya subjek, ada yang namanya objek. Nah, maka Zaidan ini sebagai objek, ya, dalam bahasa Arab namanya maf'ul, maf'ulun bih, yang dikerjai, kira-kira begitu, ya, maf'ul, yang dimakan, ya, yang diminum, yang dipukul. Nah, itulah maf'ul, ya, objeknya. Maf'ul itu keadaannya pasti mansub, ya. Mansubnya dengan fathah az-zahira, jelas sekali. Zaidan, ya, dengan fathah, bukan dengan tanwin. Karena kalau dalam i'rab itu kita katakan maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah az-zahira fi akhirih. Itu saja, dia al-fathah. Penyebutannya adalah al-fathah. Ikhwah ya, insyaallah gampang. Jadi Zaidan ini posisinya sebagai maf'ul, yang tadinya kalau nggak masuk zona posisinya sebagai isim atau mubtada, dia menjadi apa? Maf'ul. Barisnya juga berubah menjadi mansub, ya. Apa tanda dia itu mansub? Al-fathah az-zahirah, ya. Ya, tanda baris fathah yang jelas, yang terlihat.
fi akhirih, di akhirnya Zaidan. Dan posisinya juga di sini dia itu maf'ulun bi al-awwal, maf'ulun bi al-awwal. Karena isim setelahnya itu maf'ul ats-tsani, ya. Yang tadinya dia khabar, dia menjadi maf'ul ats-tsani, yaitu muntaliqan, mujtahidan. Zanantu rajulan mujtahidan, zanantu Zaidan muntaliqan. Muntaliqan ini maf'ul ats-tsani, ya, maf'ulun bi ats-tsani. Posisinya, posisi keadaannya dia mansub, sama seperti kawannya yang di awal. Ya. Jadi maf'ulun bi al-awwal, maf'ulun bi ats-tsani mansubani. Wa alamatu nasbihima al-fathah az-zahira. Zaidan dan muntaliqan ini adalah maf'ulani. Ya. Kalau kita pecah Zaidan maf'ul al-awwal, maka muntaliqan maf'ul ats-tsani. Ya. Keadaannya, ya, adalah mansubani. Ya. Mansub, barisnya fathah di atas karena dia maf'ul. Paham ikhwah ya? Insyaallah gampang sekali. Baik. Wa dhanna nastamir. Unduru as-safa, mazilna fi hadhihi as-safa. Wa dhanna wa akhwatuha ala thalathati anwa'. Oke, antum bisa kasih kesimpulan di buku tulis antum, yang mana ini nanti akan menjadi acuan ketika ujian, ya. Yang pertama, zanna wa akhwatuha, ya, minan nawasikh, ya, minan nawasikh. Yang kedua, zanna wa akhwatuha hiya zanna, hasiba, khala. Antum sebutkan kawan-kawannya. Itu yang kedua. Oke. Lalu yang ketiga mungkin amaluha, pekerjaannya apa? Tugasnya apa? Tansibul isma wal khabar ala annahuma maf'ulani. Tidak hanya dia membaris ataskan isim setelahnya, dia juga merubah statusnya menjadi maf'ul. Yang tadinya mubtada wa khabar menjadi maf'ul, dua-duanya maf'ul, itu dia. Tansibul isma, ya, ala annahuma maf'ulani. Tansibul isma wal khabar ala annahuma maf'ulani. Ini yang ketiga. Yang keempat ana minta contohnya nanti. Zanantu rajulan mujtahidan, zanantu rajulan muntaliqan. Ini yang keempat, minta contohnya. Yang kelima ana minta antum i'rabkan coba ini, karena ini dasar, ya. Jadi antum tahu, harus tahu i'rabnya. Karena dari situ ana paham bahwasannya antum paham tugas si zanna wa akhwatuha, ya, dan posisi keadaan setelah si zanna wa akhwatuha ini. I'rab zanantu rajulan mujtahidan, i'rabkan seperti yang ada di buku. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 1, ya, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin, ya. Nah, yang keenam, wa zanna akhwatuha ala thalathati anwa'. Insyaallah kalau antum rangkum itu ikhwan, antum dapat poin-poin pentingnya, ya. Ini karena bukunya aja yang besar ini, ya. Kalau antum tulis sendiri poinnya, insyaallah dapat antum. Baik. Wa zanna wa akhwatuha thalathati anwa'. Dan zanna wa akhwatuha itu ada 5 macam. Ya. Yang pertama, af'alin tufidu zanna, yaitu kata kerja, ya, yang artinya, ya,
mengira, berasumsi, ya. Jadi kata kerja tufidu az-zanna, kata kerja yang mengandung makna, ya, asumsi, prasangka atau kira-kira. Jadi azan artinya apa? Kira-kira, sangka, asumsi. Apa itu huruf-hurufnya? Apa itu af'alnya? Apa itu kata kerjanya? Afwan. Apa itu kata kerjanya? Jadi dari 9 ini kita bagi, gitu. Mana yang af'al tufidu zon, kata af'al artinya kata kerja, tufidu zon yang mengandung arti apa? Zon, sangka atau asumsi. Apa itu? Ada 4. Zanna, hasiba, khala, dan za'ama. Artinya sama dia. Zanna, hasiba, khala, za'ama, sama artinya. Yaitu apa? Mengira, berasumsi, beranggapan. Naam. Baik. Contohnya apa? Contoh dari zanna, ya. Nahu zanantul fajra qariban. Zanantu al-fajra qariban. Wa hasiba, hasibtul amala syaqan. Kalau tadi zanantul fajra qariban, ya, saya mengira bahwasannya waktu fajar itu sudah dekat, begitu. Wa hasiba, hasibtul amala syaqan. Hasib itu juga saya kira pekerjaan itu susah, syaqan, susah, berat, ya. Zanantun nahwa syaqan. Hasibtun nahwa syaqan. Kukira pelajaran nahwu ini, ya, susah gitu, rupanya mudah, ikhwah, ya. Ana berharap pelajaran nahwu ini mudah insyaallah. Kalau antum fokus saja sih, fokus gitu. Wa khala nahu khiltu syajarata musmiratan. Saya kira pohon ini berbuah, rupanya enggak, ya kan, belum berbuah. Wa za'ama nahu za'amtu safara sahlan, ya. Saya kira melakukan perjalanan, ya, itu mudah, padahal susah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal adab, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya safar itu bagian dari azab, ya, potongan-potongan azab. Susah kita meninggalkan keluarga kita, ya. Kita makan tidak seperti biasa kita makan ketika kita tinggal, ya. Zanantu al-masjida qariban, bisa juga. Coba antum nanti buat, ya ikhwah, ya, dengan mufradat yang antum punya, antum buat. Karena nahwu itu memang ikhwah seperti matematika, praktek. Kalau memang kita nggak banyak praktek, maka kita lupa dengan tugas si zonna, ya. Jadi coba antum buat kalimat atau contoh, ya, dari kata kerja ini. Al-af'al tufidu az-zann, itu macam yang pertama dari apa? Dari zanna wa akhwatuha. Paham insyaallah ikhwah, ya. Jadi ini yang keenam ikhwah, ya. Kesimpulan yang keenam. Yang pertama, zanna akhwatuha minan nawasikh, min af'alin nawasikh. Terus yang kedua, sebutkan itu zanna wa akhwatuha, sebutkan, ya, teman-temannya apa. Terus yang ketiga, tugasnya apa, ya. Yang keempat,
beri contoh dari zonna itu. Yang kelima coba i'rabkan ya contohnya. Lalu yang keenam ya zonna wa akhwatuha ya ala thalathati anwa, ada 6. Nah, ya. Jadi kalau ditanya kam nau'an ya min zonna wa akhwatuha, ada berapa macam zonna wa akhwatuha, maka jawabannya zonna akhwatuha wa akhwatuha ala thalathati anwa. Kalau ditanya uzkur, sebutkan. Nah, yang pertama af'al tufiduz zon. Ya, kata kerja yang mengandung arti sangkaan. Ya, perkiraan, asumsi. Gitu ya ikhwah ya. Mal misalu min zonna, ati misalan min zonna, khala, za'ama, hasiba. Antum jangan terlalu berpikir jauh karena artinya sama. Yang penting antum punya mufradat untuk membuat jumlah itu ya. Zonantu al-masjida qariban. Ya. Zonantu masalan al-mar'ata jamilatan, nah, misalnya seperti itu ikhwah ya. Baik. Macam yang kedua, af'alin tufidul yaqin. Ya. Kata kerja yang mengandung keyakinan. Ya. Maksudnya kata kerja yang mengandung arti yakin gitu ya. Ada berapa kata kerja yang mengandung arti yakin? Ada 3. Ro'a, alima, wajada. Contoh dari ro'a apa? Ra'aitul haqqa muntasiran. Aku melihat kebenaran itu ya diberikan pertolongan oleh Allah. Ini bisa juga ra'aitu as-sayyarata masa apa? Ra'aitu as-sayyarata tamshi misalnya. Bisa juga ya. Ra'aitu al-misbaha muniran. Aku melihat lampu ya, menerangi. Alima, alimtu sidqa munajjian. Alimtu sidqa munajjian. Sama juga artinya ini. Aku mengetahui bahwasanya as-sidqa, kejujuran itu apa? Munajjian, diberikan pertolongan ya. Alimtu an-nahwa sahlan, bisa juga. Aku mengetahui ternyata nahwu itu mudah. Nah. Terus yang ketiga wajada. Nahwu wajadtu salaha sirran najah. Aku mendapati bahwasannya islah ya, memperbaiki diri itu adalah rahasia dari kesuksesan. Ya. Bisa juga antum buat contoh lainnya, wajadtu darsa ya sahlan. Aku mendapati bahwasanya pelajaran ini mudah ya. Insyaallah mudah ya ikhwah ya. Jadi ini yang ketujuh ya ikhwah. Poin yang ke-8 lah ya. Yang ke-6 tadi bahwasannya zona wa akhwatuha ada 3 macam. Terus yang ke-7 macam yang pertama itu af'al tufiduz zon, huruf-hurufnya ini. Antum buat begitu ikhwah ya. Rangkumannya.
Terus kata kerja yang mengandung arti yakin, hurufnya kata kerjanya ro'a, alima sama wajada. Baik, yang terakhir ya ikhwah ya, sebelum kita selesai pelajaran ini, macam yang terakhir adalah macam yang ketiga adalah af'al tufidut tahwil wa taswir. Kata kerja yang mengandung arti apa? Perubahan dari satu keadaan menjadi keadaan yang lainnya. Ya. Tadinya keadaannya seperti ini, dia menjadi keadaan yang berbeda. Itu namanya af'al tufidut tahwil wa tasyir. Kata kerja yang mengandung arti perubahan dari satu bentuk, dari satu keadaan menjadi keadaan lainnya, menjadi bentuk lainnya. Ada berapa kata kerjanya ya ikhwah? Ada 2. Ittakhadha sama ja'ala. Ya. Ittakhadha ya, menjadikan sesuatu ya. Wa ja'ala juga menjadikan, juga artinya sama ya ikhwah. Contohnya ittakhadtu al-amin sahiban. Saya menjadikan al-amin, orang yang terpercaya, sahiban, sebagai seorang sahabat. Bisa juga al-amin ini nama orang ikhwah ya. Ya, masalan Farel Hakim ya. Ittakhadtu Farel Hakim ra'isan lil fasli, misalnya ya, saya menjadikan ya Farel Hakim sebagai apa? Sebagai ketua kelas misalnya ya. Nah, perubahannya di mana? Farel Hakim itu tidak jadi apa-apa sebelumnya. Lalu datang ittakhadtu, merubah keadaannya. Keadaannya mana? Keadaan yang tidak jadi apa-apa menjadi apa-apa. Farel Hakim tadi nggak jadi apa-apa, dia menjadi ketua kelas, seperti itu ya. Ittakhadtu, misalnya ittakhadtu Muhammadan sahiban. Saya menjadikan Muhammad itu sebagai seorang kawan. Jadi tadinya belum jadi kawan, masuk ittakhadha ya, dia menjadi kawan antum. Nah, contoh yang kedua dari kata kerja yang kedua, wa ja'ala nahu ja'altul khashaba baban. Saya menjadikan ya kayu itu menjadi sebuah pintu, gitu lah. Gitu ya kira-kira ya. Jadi yang tadinya keadaannya itu kayu, dia menjadi pintu. Contohnya lagi ya, ikhwah ya. Ja'altu al-burtuqala asiran. Saya jadikan jeruk menjadi jus. Gitu ya. Jadi yang tadinya dia berbentuk buah, saya blender sehingga menjadi jus, gitu gitu. Ja'altu al-mauza asiran. Ja'altu at-tufaha asiran. Sampai di sini pelajaran kita ikhwah ya, insyaallah ya. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat ya mempelajari ilmu nahwu, karena ilmu nahwu ini adalah ilmu alat untuk kita memahami Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab para ulama. Barakallahu fiikum ya ikhwah. Nakhtatim bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. As'alullah li wa lakum at-taufiq was sadad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.